کل کوثر، میرا حبیب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی. اب خیر کثیر میں پلٹ کے آ رہا ہوں. دیکھیے اگر جناب سیدہ کی عظمت کو دیکھنا ہے تو دیکھیے دینے والا کون. ابھی میں کہوں میں نے بڑی تقریر کر دی تو آپ کہیں گے ہاں اس لیے کہ اور خطیب بھی کتنے تھے یہاں کہ آپ نے بڑی تقریر کر دی ہے. اگر خطیبوں کا ایک جم گھٹا ہو تو وہاں اگر کوئی کہے کہ میں نے بڑی تقریر کی ہے تو وہ اور ہوگا. جیسے جیسے لیول بڑھتا جائے گا، اب کوئی آیت اللہ عظمیٰ تشریف فرما ہو اور ان کے 2 جملے ہماری گھنٹوں کی تقریر، تو بات تو جو ہے وہ اس میں وہیں ایک برابر ہو جائے گی، کسی کے 2 منٹ اور 2 جملے اور کسی کی کہیں گے گھنٹے. تو اب اگر کوئی عام بندہ کہہ دے کہ میں نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے تو وہ تو ماننے کی بات ہوتی ہے. اگر وہ کہے کہ سارا کچھ جس کا ہے وہ کہے میں نے تجھے بہت کچھ دے دیا ہے، خالق کائنات جو کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میری ہے، اب وہ خالق کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بہت کچھ دے دیا ہے، اب آپ خود حساب کرتے رہیے. ہم بھی اس کے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا، البتہ یہ ہے کہ ہم مانے تو بھی اس کے، نہ مانے تو بھی اس کے. یہ فرق ہے، کچھ مانتے ہیں کہ ہم اس کے ہیں، کچھ ہیں اس کے لیکن مانتے نہیں ہیں. یہ صفات اس گھرانے کی عجیب ہے. جناب امیر المومنین کے پاس کوئی شخص آیا یا علی، یہ مانتے نہیں ہیں مانگتے ہیں. یہ مانتے نہیں ہیں آپ کو امام، لیکن مانگتے ہیں آپ سے. ایک دن آپ ان کے مانگنے پہ نہ دو تو پتہ چل جائے گا ان کی حیثیت کیا ہے. کیا کیا مانگتے ہیں؟ رسول کا تعارف بھی نبی سے ہی مانگتے ہیں. نہیں بات کہ میں اس طرف جاؤں، مانگتے ہیں مانتے نہیں ہیں. یاد آپ ایک دفعہ ان کے مانگنے پہ ان کو نہ دیجیے، کیا نہ دوں، ایک علمی مسئلہ ہی ان کا حل نہ کیجیے تو اصل ہر کسی کو اپنی پتہ چل جائے. مانگتے ہیں مانتے نہیں ہیں، آپ مانگنے پہ ان کو نہ دیجیے. جناب امیر فرماتے ہیں کہ اگر وہ مانتے نہیں تو میں اپنے آپ کو لفظ جو ہے وہ عموماً میں جو عرض کیا کرتا ہوں یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنی شرافت چھوڑ دی تو میں اپنی امامت کو نہیں چھوڑ سکتا. اگر کوئی شرافت چھوڑ دے تو میں اپنی امامت کو نہیں چھوڑ سکتا. اور یہی سلسلہ ہے ذات توحید کے افعال و صفات کا جلوہ ہے علی و اولاد علی میں. اس لیے کہ ذات توحید کو جناب موسیٰ نے یہی کہا تھا، موسیٰ عرض کرتے ہیں پروردگار یہ فرعون تجھے مانتا نہیں ہے مانتا ہے، ایک دن تو اس کو دینا چھوڑ دے، اس کو اپنی خدائی بھی سمجھ آ جائے گی، اس کو اپنا تخت بھی سمجھ آئے گا. ذات توحید فرماتی ہے موسیٰ اگر اس نے عبودیت چھوڑ دی ہے تو میں ربوبیت تو نہیں چھوڑ سکتا. اگر وہ عبودیت چھوڑ بیٹھا ہے میں ربوبیت نہیں چھوڑ سکتا. علی بھی یہی فرماتے ہیں اگر انہوں نے شرافت چھوڑ دی ہے تو میں امامت نہیں چھوڑ سکتا. اس گھرانے میں جلوہ توحید الہی اور اس گھرانے میں جلوہ صفات الہی نظر آئے. جلوہ صفات الہی کا اگر ایک ساتھ مجموعہ دیکھنا ہے تو اس کا نام ہے زہرا مرضیہ. سلام پڑھ لیجیے بی بی اب دینے والا کون؟ وہ کہ کائنات کی ہر چیز اس کی ہے. علاق شیء کبیر. ابھی آپ کو سورہ یاسین کی تلاوت سن رہے تھے. بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی حکومت و اقتدار ہے. مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ، ہر چیز کی حکومت اس کے قبضہ قدرت میں. وہ عجیب مالک ہے. اس نے قرآن شروع کیا تو لفظ مالک پہلے سورے میں رکھا اور اس نے قرآن ختم کیا تو آخری سورے میں بھی لفظ مالک رکھا. مالک یوم الدین یہ سورہ حمد میں، اور مالک الناس آخری سورہ ناس میں. یعنی پورے قرآن کا خلاصہ یہ کیا انسان مجھے مالک مان دے. انسان میں تجھے یہ کہتا ہوں مجھے مالک مان دے، تو مانے نہ مانے میں تیرا مالک ہوں. اب اس مالک نے ایک چیز پیغمبر کو دی اور وہ کیا دی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا حبیب ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کی. علماء بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں 2 غیب کی خبریں ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس میرا حبیب تو نماز پڑھ اور قربانی دے. ان شانئک هو الابتر، تیرا
दशमन बे औलाद और दुम कटा होगा। ये है सूरह मुख्तसर सा। अब अगर इसमें तफसीर में जाएं तो जाहिर है ये एक बहुत ही तफसील तलब चीज है। मैं इतना अर्ज करूं कि अल्लाह की जात ने यहाँ मुस्तफ़ा को जनाब सैयदा जैसी अजीम चीज दे के फिर तकाजा भी एक चीज का किया। बस मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ समेट लूं कि वो तकाजा जो ज़हरा मुस्तफ़ा को मिले तो अल्लाह मुस्तफ़ा से तकाजा करता है। गौर फरमाइएगा इस लफ्ज़ पे, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, मेरा हबीब नमाज पढ़ और कुर्बानी दे। कुर्बानी भी मामूली कुर्बानी नहीं, नमाज भी मामूली नमाज नहीं। कुर्बानी नहर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वहां जब ऊंट को कुर्बान किया जाता है, ऊंट को ज़िबा किया जाता है, वहां लफ्ज़ नहर इस्तेमाल होता है। यानी किसी मामूली चीज की कुर्बानी नहीं, सबसे बड़ी कुर्बानी, इसलिए कि मैं तुझे ज़हरा दे रहा हूं। बस अजीजों, मैं अपनी बात समेट के यूं अर्ज करना चाहता हूं, जब मुस्तफ़ा को ज़हरा मिले तो तकाजा क्या किया जाता है? मेरा हबीब मैं तुझे ज़हरा दे रहा हूं, लेकिन शुक्राने के तौर पर तुझे क्या करना है? महमूद क्या करूं? कहा फसल्ले, तू नमाज पढ़, कुर्बानी दे। अब अगर हमें ज़हरा मिलती है, हमें सैयदा का दामन मिलता है, हमारे पास जनाब सैयदा के जिक्र के काबिल हमारी ज़बानें हो जाती हैं, हमारे ये महफिल और मजालिस इस लायक हो जाती हैं कि उस मखदूमा का तज़किरा हो, तो क्या हमसे भी कोई सवाल होगा या नहीं कि कुर्बानी कीजिए खैर कसीर के अता के ऊपर और ज़हरा का दामन मिल जाने पे आप नमाज पढ़िए? तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो चीज मुस्तफ़ा से मांगी गई वो हमसे भी मांगी जा रही है? ये हम अपनी नमाजों को उस अंदाज से ढाल सकते हैं नहीं जिस तरीके पे जनाब सैयदा ने नमाज। मुस्तफ़ा को कहा जाए आपको ये खैर कसीर मिली है, आप नमाज पढ़ें, तो क्या हमें सारा कुछ मिल गया है? हमें मुफ्त में मिल गया है? सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। मुझे नमाज के बाद कंप्यूटर पर जाके दूसरी मजलिस पढ़नी है, इसलिए बहरहाल उनको मैंने कहा कि मैं अपना वहाँ पूरा टाइम पढ़ के आऊँगा, आप उतनी देर में इंतजार कीजिएगा। तो वहाँ सादात का घराना है, उसमें जाके तो हमारा खैर कसीर देखिए, गैब की 2 कब्रें। मैं बाज़ हवालों से देख रहा था, मिलियंस के हिसाब से अब सादात मौजूद है, अल्लाह और इजाफा फरमाए, और वो जो सादात का फरीज़ा है उसकी अदायगी की भी उनको तौफीक नसीब फरमाए। मिलियंस के हिसाब से जो है वो सादात कायनात भर में मौजूद हैं। अब किसी की इतनी औलाद कायनात में अगर है भी तो उस पर नाम निशान नहीं है कि किसकी है। वो सादात का जिस अंदाज से जनाब आदम, वो तो सादात के भी आदम है और सबके बाद जनाब हमारे सबके जद के बाद जो सिलसिला है, औलाद अगर किसी की गिनी गई है तो जनाब सैयदा की औलाद से हट के इतनी औलाद न किसी का तारुफ है, न किसी का एहतराम है और न किसी की उतनी अजमत। ये गैब की खबर थी पैगंबर अकरम की। अज़ीज़ान गिरामी, इस हदिये पे जो मुस्तफ़ा के जरिए से हमें मिला है, जनाब सैयदा के जरिए से शुरू कर दीजिए अपनी नमाज। और नमाज भी वो मामूली नमाज नहीं, नमाज भी वो, इसलिए कि जनाब सैयदा से अगर किसी आपकी नमाज का वास्ता और वसीला बन गई। जनाब सैयदा भी मोहतरम पढ़ रहे थे, बड़े अच्छा शेर कहा इन्होंने तस्बीह के हवाले से। मैं अक्सर ये सोचता रहता हूँ, नमाज जनाब सैयदा के जरिए से आपको खुदा मिलता है। मैं एक अमूमन जुमला कहता रहता हूँ, आले मोहम्मद के जरिए से हमें क्या मिलता है? आले मोहम्मद के जरिए से हमें खुदा मिलता है। अब भाई ये हमारे हाथ में तस्बीह है, अब तो नाम इसका क्या है? तस्बीह है जनाब फातिमा ज़हरा पढ़ रहा हूँ। जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं हम अपने बच्चों को अपनी जद्दा की तस्बीह ऐसे ही सिखाते थे और सिखाते हैं जैसे अपने बच्चों को नमाज सिखाते हैं। छठे लाले मिलाए का ये जुमला, इसी से आप तस्बीह की अहमियत जान लीजिए और आज के बाद आप इस तस्बीह को अपनी एक रूटीन नहीं बल्कि एक इबादत समझ के उसको अंजाम दिया कीजिए। नमाज की ताकीबात में से बेहतरीन ताकीबात में से है तस्बीह जनाब ज़हरा। लेकिन ना शेर जो आप सुन रहे थे, ताज्जुब ये होता है कि ये घराना कैसा घराना है। नाम इनका है, जिक्र खुदा का है। नाम इनका है, जिक्र खुदा का है। किसकी तस्बीह है? तस्बीह जनाब ज़हरा है। क्या पढ़ो